Namaste. Once again, welcome to Raghavendra Yoga channel. Today, you are learning some specified asanas for incontinence. First, we need to educate about incontinence. Incontinence refers to the involuntary leakage of urine or fecal, indicating a loss of control over the bladder or bowels. It is a common condition that can affect the people of all ages, though it is more prevalent in order to adults, women, children, and individuals with specific health conditions. Pelvic weakness, obesity, stress, certain medications, childbirth, menopause, urinary tract infections, UTI, and prostate glands problems are the common causes for incontinence. She is Mrs. Shweta Yogesh. She has been coming to our class since 16 years. Now, she is going to present specify some asanas of incontinence. Stand upright with legs apart, keeping a 1 foot distance between them. Inhale through your nose and exhale through the mouth, exhaling 5 times for each inhalation. Blow out through your mouth. Place your palms on your thighs, moving your hands down as you exhale. Bend your legs until your thighs are parallel to the ground. At the end, practice this sequence 10 times. Malasana, Part 4. Stand upright with legs apart, keeping a 2 feet distance between them. Exhale as you lower the waist until your thighs are parallel to the ground. Then bring your hands together in Namaskara Mudra. Keep your legs straight and hold the pose for about 60 seconds while breathing deeply. Then inhale as you return to the Tadasana pose and relax. Sit in a Dandasana. Bend your legs at the knees. Bring them feet together and keep them close to the groin. Hold your legs and move them up and down in a butterfly pose. Practice this for 1 minute. Then inhale, straighten your legs in front, return to the resting pose and relax. Malasana, Part 3. Stand upright with the legs apart, keeping a 1.5 feet distance between the legs. Exhale and bend your legs at the knees, sitting on your feet, and join the palms together and hold the pose for about 60 seconds while breathing deeply. Then inhale, return to the resting pose and relax. ನಮಸ್ತೆ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಯೋಗ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಸನಗಳು ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಬಗೆಗೆ, ಅಂದರೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಅಂದರೆ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಏನು? ನಗುವಾಗ, ಜೋರಾಗಿ ಅವ್ರು ನಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂರಿನ್ ಅಥವಾ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸ್ನೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ಸೀನಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿದಾಗ ಆ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟನ್ನು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ತೊಂದರೆ ಆವೃತ್ತವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೈಕಾಲುಗಳ ಊತ ಆವೃತ್ತವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಭಾಳ. ಮತ್ತು ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ಈ ಮಲಮೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಇನ್ನೇನು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಟ್ರಿಪ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 4-5 ಸಲ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಲಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಒಂದು ಚಿಹ್ನೆಗಳು. ಮತ್ತು ಅವರು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ನೋಡೋಣ ಸ್ಥಳ ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಅಥವಾ 3 ನಿಮಿಷದೊಳಗಡೆ ಮೋಷನ್ ಅಥವಾ ಯೂರಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಯೂರಿನರಿ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶದ
ಒಂದು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಹಂತ, ಅಂದರೆ ಯುರಿನ್ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ಫೇಕಲ್ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೌಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ಮೋಷನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓವರಾಲ್ ಈ ಎರಡು ತೊಂದರೆಗಳು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯುರಿನರಿ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂತ್ರಕೋಶದ ಮೇಲೆ, ಅಂದರೆ ಯುರಿನ್ನು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಮೋಷನ್ನು ಅನ್ಕಂಟ್ರೋಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮೋಷನ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಯುರಿನ್ ಮೇಲಾಗಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ತೊಂದರೆಗಳು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾರಣಗಳೇನು? ಒಂದು ಪೆಲ್ವಿಕ್ ರೀಸನ್ ವೀಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ತಳಭಾಗವು, ಆ ಬೆನ್ನಿನ ತಳಹುರಿಯ ಭಾಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ವೀಕ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಮೋಷನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂರಿನ್ ಮೇಲೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್, ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೆನೋಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ, ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಪೀರಿಯಡ್ಸ್ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಸ್ಟೇಟ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಉಂಟಾದಾಗ ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು UTI, ಯುರಿನರಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ಈ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ಸಹ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಈ ಇನ್ಕಾಂಟಿನೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮಲ ವಿಸರ್ಜನೆ ಆವೃತವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಔಷಧಿಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವೂ ಸಹ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಸದಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತ್ತು ತುಂಬ ದೇಹದ ತೂಕ, ಒಬೆಸಿಟಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ, ಮತ್ತು ಓವರ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಶ್ರೀಮತಿ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 16 ವರ್ಷದಿಂದ ಯೋಗ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವರು ಆಸನಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಮುಖದೌತಿ ತಾಡಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು 1 ಅಡಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೈಗಳನ್ನು ತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ಮೂಗಿನಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಉರುಬುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಬ್ಲೋ ಔಟ್. ವೇಗವಾಗಿ 5 ಸಲ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ 5 ಸಲ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಬಿಡುವಾಗ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ. ನಂತರ ತೊಡೆಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ತಂದು ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಗಳ ಮೇಲೆ ತರಬೇಕು. ಇದು 1 ಸಲ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಲಾಸನ 4ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಅಡಿ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅರ್ಧ ಬಾಗಿಸಿ ತೊಡೆಗಳ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಬರಲಿ. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮುದ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೀರ್ಘ ಉಸಿರಾಟ 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಾಡಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಬದ್ಧಕೋನಾಸನ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಪೋಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 1. ದಂಡಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಪಾದಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕೈಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಹಿಡಿಯಿರಿ. ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. 1 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮಾಲಾಸನ 3ನೆಯ ಪ್ರಕಾರ. ನೇರವಾಗಿ ನಿಂತು ಕಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯೆ 2 ಅಡಿ ಅಂತರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುತ್ತಾ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿ ಪಾದಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮೇಲೆ ಬರಬಾರದು. ಕೈಗಳನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಸಹಜ ಉಸಿರಾಟವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ 60 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು. ನಂತರ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ತಾಡಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಈ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಯೋಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯೋಗಾಸನಗಳು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, ಧ್ಯಾನ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ತೊಂದರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಯೋಗದ ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ.